جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال، اور یہ الفاظ بول دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں، میں اپنے اس رب پہ توکل کرتا ہوں اور اسی کی طاقتیں ہیں، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ قد ہدیت وکفیت ووقیت، میرے بندے تم ہدایت یافتہ بن گئے ہو، تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں کے صف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وکفیت، اور تجھے اللہ رب العزت کافی ہو گئے۔ ووقیت، اور تجھے شیطان کے شکنجے سے بچا لیا گیا۔ فتنحى عنہ الشیطان، وہ شیطان جس کو غصہ ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور دوسرا شیطان آ کے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص کے ساتھ تمہیں اب کیا غرض رہی ہے؟ یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کے تو اللہ کافی ہو گئے اور اس کو تو تیرے وسوسے سے بچا لیا گیا ہے۔ فرماتے ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی، کیا دعا پڑھ لی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نام سے، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی ہمت نہیں ہے، اس پڑھنے والے کے حق میں کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تو کفایت کیا گیا، تو کفایت کیا گیا، تیری رہنمائی کی گئی، تجھے بچا لیا گیا۔ گھروں سے جب نکلو یہ کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو جن شیطان اللہ نے میری پیدائش کے وقت میرے ساتھ پیدا کیا، جو میرے مرنے کے بعد بھی میری قبر پر رہے گا، جو ہمزات ہے، اس دعا کے پڑھنے سے وہ بھی مجھ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک شیطان جو اس کے انتظار میں کھڑا ہے کہ آج یہ باہر آئے گا تو میں اس سے یہ کام کرواؤں گا، تو یہ جو اس کا شیطان ہے اس دعا کی وجہ سے جب علیحدہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا تو کدھر کھڑا ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں، کہتا ہے میں اس کا ذاتی شیطان، مگر اس نے ایسے کلمے کہہ دیے ہیں کہ میں نے آواز سنی آسمان سے کہ بندے تو میری مان گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی رہنمائی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ نے بھی جو دعا پڑھی اور جو مدثر بھائی نے دعا پڑھی، دونوں طریقے سے درست ہے، کیونکہ مختلف روایتوں میں یہ دعا مختلف طریقوں سے پڑھی گئی ہے۔ بھائی اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ جب آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے سیدھا راستہ اختیار کیا، تو جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے، اور جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے دو شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا ہے اور یہ تمام آفات سے محفوظ ہو گیا ہے، اور خدا عز و جل کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔
وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتینوں حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے پھر ایک حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے مختلف مولوی حضرات سے اس حدیث کے بارے میں آپ نے سنا ہے ویڈیو کے اندر، میں بتانا چاہوں گا کہ ان مولوی حضرات کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکثر و بیشتر مولوی حضرات کی یہ حالت ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے، جانچ پڑتال نہیں کرتے، بلکہ اس طرح سے قصے، کہانیاں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے اور لوگوں میں بلا تحقیق، بلا حوالہ دیے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے، ضرورت اس بات کی ہے آج زیادہ کہ ہم ان باتوں کی تحقیق کریں، جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ باتیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ تو ایک بات یہ جان لیجئے کہ گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے، یہ دعا بہت ساری دعا کی کتابوں کے اندر درج ہے، بہت سارے کتب حدیث کے اندر درج ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح سے اکثر و بیشتر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دعا کی حدیث کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اصول محدثین کے میزان پر۔ تو جن حدیث کو آپ نے سنا ہے وہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3885 پر ہے، اسی طرح سے 3886 پر ہے، اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 1360 ہے۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے مختصر طور پر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو پہلی حدیث جو سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3885 ہے، ہم اس کو بعد میں ذکر کریں گے، پہلے ہم ذکر کرتے ہیں 3886 نمبر کی حدیث کو، جو کہ سنن ابن ماجہ کے اندر 3886 ہے اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 1360 ہے۔ اس کی سند میں ہارون بن ہارون القرسی ہے راوی، اس کو جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے، حدیث کے علم میں کمزور قرار دیا ہے، جیسا کہ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون بن ہارون کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، منکر الحدیث کہا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے محدثینوں نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ دیکھیے کتاب الضعفاء الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 359 پر، اسی طرح سے الجوفا والمتروکین امام دارقطنی کی صفحہ نمبر ہے 389، اسی طرح سے اس کے اندر نمبر ہے 568، اور تاریخ الصغیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 ہے، الکامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 ہے، اور المغنی فی الجوفا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 ہے، الجرح و تعدیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رہا سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3886 کی جانچ پڑتال کہ یہ سند جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو راوی ہے ہارون بن ہارون القرسی، اس کو ابو حاتم الرازی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اسی طرح سے جمہور محدثین نے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے۔ اب آئیے
सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3885 नंबर की हदीस को देखते हैं। इस हदीस के अंदर भी जो अल्फाज हैं दुआ के कि जब कोई घर से निकले तो बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। इस हदीस की सनद में रावी अब्दुल्लाह बिन हुसैन बिन अता को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफुल हदीस कहा है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। देखिए तारीखुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 5 और नंबर है 185। इसी तरह से अल जोफा वल मतरूकीन इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह की उसके अंदर भी देख सकते हैं इस रावी के नाम के बारे में। इसी तरह से अल जरह तादील जिल्द नंबर 5 के अंदर नंबर है 154 और किताबुल मजरूहीन इमाम इब्न हिब्बान की उसके अंदर देख सकते हैं जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 16। इसी तरह से तकरीब तहजीब के अंदर सफा नंबर 171 पर देख सकते हैं और दीवानुल जोहफा के अंदर नंबर है 2145। अल मीज़ानुल एतदाल के अंदर देख सकते हैं जिल्द नंबर 2 के अंदर नंबर है 4268। इसी तरह से मजमुआ अल जवाद के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 243 में देख सकते हैं और अल मुगनी फिल जोफा जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 530 में भी देख सकते हैं और तारीखुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 377 378 में भी आप देख सकते हैं। पता चला कि इस रावी की इस हदीस की सनद के अंदर जो सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3885 है, इसकी सनद में रावी अब्दुल्लाह बिन हुसैन बिन अता को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफुल हदीस करार दिया है। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मशहूर है, जैसा कि उसूले हदीस के अंदर मुहद्दिसीन जानते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस रावी को मैं मुनकरुल हदीस करार दूं उससे किसी के लिए रवायत लेना जायज नहीं है, हलाल नहीं है। तो इससे रवायत लेना किस तरह से जायज और हलाल हो सकता है। अब आइए हम तीसरी हदीस देखते हैं। तीसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है और इससे पहले जो हदीस थी उसके बारे में हमने बता दिया सुनन इब्न माजा की। अब हम आपके सामने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो कि अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 1197 पर है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अदबुल मुफरद। इसी तरह से तबरानी किताब अद्दुआ के अंदर नंबर है 406। इसी तरह से इब्न सीनी की अल-यौमुल लैला के अंदर 177 पर देख सकते हैं और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 519 वगैरह में ये रवायत देख सकते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। यह भी रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है, सही नहीं है, क्योंकि इन तमाम कुतुब हदीस की सनद में रावी अब्दुल्लाह बिन हुसैन मौजूद है जिसको जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफुल हदीस करार दिया है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। इसी तरह से दूसरी हदीस भी मशहूर है, कई दुआ की किताबों में दर्ज है घर से निकलने की दुआ, और यह हदीस भी अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस तरह से है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और गुनाहों से बचने और किसी नेकी के करने की ताकत नहीं है सिवाय अल्लाह के, कहे उससे कहा जाएगा तुम्हारी किफायत कर दी गई और तुम दुश्मन के शर से बचा लिए गए और शैतान तुमसे दूर हो गया। यह हदीस भी सुनन तिर्मिजी के अंदर हदीस नंबर 3426 पर है, सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 5095 पर है, सुनन निसाई अमल अल-यौमुल लैला के अंदर हदीस नंबर 89 और 178 पर है और सुनन कुबरा अल-बहकी
जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 296 और हदीस नंबर 10,609 है। इसी तरह से सुनन कुबरा निसाई के अंदर हदीस नंबर 9,917 है और किताब दुआ तबरानी की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 136 है। और इसी तरह से अल-तालिकुल रागिब के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 264 है और मुसनद बज्जार के अंदर हदीस नंबर 6,435 है और सही अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4,249 पर है और अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2,443 पर है। तोहफतुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 183 पर है और सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 822 पर है। इसकी भी मुख्तसर तौर पर जांच पड़ताल देखते हैं तो देखिए इसकी सनद में इल्लत यह है, खामी यह है कि इसकी सनद में रावी इब्ने जुरैज ने समा की सराहत नहीं की है। इस बिना पर यह रवायत भी मुनक़ता है, ज़ईफ है। और इस रवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का कहना कि इसकी सनद सही है, उसूल हदीस के खिलाफ होने की बिना पर दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी सनद को ज़ईफ करार दिया है। देखिए अल फतहुल मुबीन फिर तहकीक तबकातुल मुदल्लिसीन सफा नंबर 102 पर। इसी तरह से बाज़ अहले इल्म लोग ने अल हदीस मुख्तारा ज़िया अल मक़दसी की हदीस नंबर 1540 से इब्ने जुरैज की समा की सराहत बयान करते हैं और लिखते हैं अपने किताबों के अंदर कि इब्ने जुरैज से अल मुख्तारा के अंदर समा साबित है। तो ये उनको गलती लगी है। इस बारे में कि कैसे गलती लगी है, आइए हम मुख्तसर तौर पर इस बारे में भी बतला देना चाहते हैं। देखिए इस सनद में जो अल मुख्तारा के अंदर जो हदीस आई हुई है 1540 नंबर की हदीस है इब्ने जुरैज से और उसमें समा की सराहत तो है, लेकिन आइए हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या इल्लतें हैं। इस सनद में अबू याला इसहाक बिन अब्दुर्रहमान अस्साबुनी की शकाहत बासनद साबित नहीं है। इसी तरह से इसके उस्ताद अबू मोहम्मद अब्दुर्रहमान बिन अबी शुरैह अल अंसारी वफात 392 हिजरी की तौसीक भी चाहिए, इनकी तौसीक भी चाहिए। सिर्फ इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह का जो कि वफात 748 हिजरी है और इमाम ज़िया अल मक़दसी 7वें सदी के हैं, इनकी वफात 643 हिजरी है। इन दो मुताखरीन का उसे सदूक कहना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए मुकम्मल हालात जिंदगी के बारे में जानकारी चाहिए। इसी तरह से इसमें एक खास इल्लत यह भी है कि सईद बिन यहिया बिन सईद अल अमवी से इमाम तिर्मिजी, इमाम इब्राहिम अल अरबी, इमाम अल हुसैन बिन इसहाक, इमाम अल बज़्ज़ार, ये मुहद्दिसीन रवायत करते हैं। इस तरह से हद्दसना सईद बिन यहिया बिन सईद अल अमवी, हद्दसना अबी यहिया बिन सईद, हद्दसना इब्ने जुरैज अन इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरफुआ। सिर्फ ज़िया अल मक़दसी जो हैं ये नकल करते हैं इस तरह से, अखबरना ज़ाहिर बिन अहमद बिन हमीद अल सक़फ़ी अन ज़ाहिर बिन ताहिर अस्सहानी, ये नकल करते हैं ज़िया अल मक़दसी कि अखबरना ज़ाहिर बिन अहमद बिन हमीद अल सक़फ़ी अन ज़ाहिर बिन ताहिर अस्सहानी अखबरहुम अना अबू याला इसहाक बिन अब्दुर्रहमान अस्साबुनी ना अबू मोहम्मद अब्दुर्रहमान बिन अबी शुरैह अल अंसारी अल जाहिद अना अबू मोहम्मद यहिया बिन मुईन
یحییٰ بن محمد بن سعد الحاسمی نقل کرتے ہیں، یحییٰ بن محمد بن سعد الحسمی، نہ سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی، نہ ابی یحییٰ بن سعید ثنا ابن جریج قال اخبرنی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع۔ یہ جو روایت بیان کرتے ہیں سننے کے تعلق سے، یہ صرف ایک روایت ہے جس کو ضیاء المقدسی بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ چار متقدمین محدثین سعید بن یحییٰ بن سعید کی سند سے ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، جس میں کہ سما کی صراحت نہیں ہے، یعنی چار متقدمین محدثین جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں سعید بن یحییٰ بن سعید کی سند سے، ابن جریج سے ان سے روایت کرتے ہیں، اخبرنی سے نہیں، اس میں اخبرنی کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی سننے کی صراحت نہیں کرتے ہیں۔ اور یحییٰ بن محمد بن سعد کی سند میں دو راویوں کے حالات توثیق کے ساتھ مطلوب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں راویوں میں سے کسی ایک کی کارستانی ہے، یعنی یہ کرنا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا یہ کرنا ہے کہ ابن جریج قال اخبرنی، ابن جریج نے ہمیں خبر دی، نقل کر دیا ہے، جبکہ متقدمین محدثین میں یہ روایت ابن جریج سے انہی معروف تھی۔ باقی سند میں بھی نظر ہے، اس روایت کی باقی تمام سندیں ضعیف ہیں۔ اسی طرح سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَصَحِيحٌ عن ابن جریج لم يسمع من اسحاق، یعنی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح بات یہی ہے کہ ابن جریج نے اسحاق سے کچھ نہیں سنا، یعنی ابن جریج نے اسحاق سے نہیں سنا ہے، یہی صحیح بات ہے۔ دیکھیے کتاب العلل دارقطنی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 13۔ اسی طرح سے المختارہ کے اندر جو حدیث ہے، حدیث نمبر 1540، اسی کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول بھی وہاں پر نقل کیے ہوئے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی کہ ابن جریج کا سننا اسحاق سے ثابت نہیں ہے، نہیں مل سکا ہے۔ تو پتا چلا کہ متقدمین محدثین تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں ابن جریج سے اسحاق کا سما نہیں ملا ہے، تو یہ متاخرین جو کہ ان سے کئی سو سال بعد کے جو ہیں یہ دعویٰ کریں کہ نہیں ابن جریج نے سنا ہے، تو یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن جریج کا سننا اسحاق سے یہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس بنا پر اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کیا جاتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس طرح سے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر سے نکلتے تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر فرماتے اللہم اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، میں خود پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، میں خود ظلم کروں یا کسی کے ظلم کا شکار بنایا جاؤں، میں خود جہالت کروں یا مجھ سے جہالت کی جائے۔ یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 5094 پر ہے۔ اسی طرح سے تراجع البانی کے اندر حدیث نمبر 136 ہے، مسند احمد میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321 حدیث نمبر 26,772 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 9,250 ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث نمبر 726 ہے، کتاب الدعاء
तबरानी की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 138 है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 411 986 में देख सकते हैं। इसी तरह से मुसनद सहाब के अंदर हदीस नंबर 1469 है और मुअज्जम इब्न इसाकर हदीस नंबर 586 है। अमल अल-यौमुल लैला इब्न सीनी की हदीस नंबर 176 है। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 3884 है और इसी तरह से सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 3427 है। सुनन कुबरा निसाई के अंदर हदीस नंबर 7923 है और सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 251 है और मुस्तदरक अल हाकिम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 519, तोहफतुल असराफ हदीस नंबर 18168 है और सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 5488 है, 5541 है और सिलसिलतुल हदीस सहीहा शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 2813 है, 3163 वगैरह पर देख सकते हैं। इसकी भी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है। क्या इल्लत है इसके अंदर? हालांकि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद को सही कहा है। सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 4248 में, इमाम तिरमिजी ने इसको हसन कहा है, इमाम हाकिम ने भी बुखारी और मुस्लिम के शर्त पर सही करार दिया है। लेकिन उसूले हदीस के अंदर जो मीजान है, मुहद्दिसीनों ने जो मीजान कायम की है, उस उसूले हदीस के मीजान पर ये इसकी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है। क्योंकि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू उमर आमिर बिन शराहिल अस्साबी का सुनना साबित नहीं है। देखिए तहजीब तहजीब जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 48 में इस हदीस की भी तमाम सनदें ज़ईफ हैं, एक भी उनमें से सही नहीं है। इसी तरह से यह दुआ अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफन भी रवायतों के अंदर आई हुई हैं, लेकिन वो भी मुनक़ता होने की बिना पर ज़ईफ है, सही नहीं है। क्योंकि उसके अंदर उन बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से समा की सराहत नहीं की है। इस बिना पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी उस अमल की जो हदीस है, वो रवायत है, वो भी मुनक़ता होने की बिना पर ज़ईफ है, सही नहीं है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हज़रात, मैंने आपके सामने रखा कि घर से निकलने की जो दुआ मशहूर है, बहुत सारे मुदर्रिस उस्ताद अपने तलबा को, अपने इसी तरह से बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को याद कराते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि ये पढ़ करके घर से निकला जाए। तो ये दुआ की सनद ज़ईफ है, सही नहीं है, जैसा कि मैंने तहकीक से ये बात आपके सामने साबित किया हूं। और इसी तरह से घर से निकलने के जो आदाब हैं वो यही हैं कि जब आप घर से निकलें, घर वालों को सलाम करके, बिस्मिल्लाह कह करके और अपना बायां पैर दरवाजे से बाहर निकाल करके और इस तरह से जाएं। जिस तरह से आप घर में दाखिल होते हैं तो आप बिस्मिल्लाह कह करके दाहिना पैर घर के अंदर दाखिल करते हैं और अस्सलामु अलैकुम सलाम करते हैं। और सलाम करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, यही तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा है। जैसा कि मैंने घर में दाखिल होने की दुआ के ताल्लुक से हमने तहकीक रखी थी इससे पहले की वीडियो के अंदर, और उसमें हमने घर के दाखिल होने के आदाब भी बतलाए थे। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये आम बात है, जिस तरह से हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, दाहिना पैर दाखिल करते हैं, उसी तरह से वही आदाब घर के अंदर भी हैं कि जब हम घर में दाखिल होंगे तो दाहिना पैर दाखिल करके बिस्मिल्लाह करके सलाम करेंगे, और इसी तरह से जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम घर वालों को सलाम करके और बिस्मिल्लाह करके बायां पैर बाहर निकाल करके घर से बाहर निकलेंगे। यही आदाब है घर से निकलने का। और इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, किसी भी मुफ्ती और किसी भी मौलवी की बात हो, आप उसकी तहकीक करें, उसकी जांच पड़ताल करें, बात सही हो तो उस पर अमल करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें, और गलत हो, सही ना हो तो उससे परहेज करें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमल नहीं, हमारा हुक्म नहीं, वो रद्द है, वो मरदूद है, यानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1718 में देख सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ईमान वालों को यह हुक्म दिया है। सूरह हुजरात के अंदर आयत नंबर 6 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, क्या ईमान वालो, ए मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। तो तहकीक करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने इल्म के मुताबिक उसकी तहकीक करें, जांच पड़ताल करें। अगर नहीं कर सकते तो किसी मुहक्किक आलिम से सवाल करें उसके बारे में। और जो मौलवी इस तरह से बेसनद बातें बगैर तहकीक की हदीसें इस तरह से लोगों के अंदर बयान करें, उनसे सवाल करें। आप अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, उनसे कहें कि हजरत क्या उसूले मुहद्दिसीन के यहाँ उसूले हदीस के मीजान के मुताबिक इसकी सनद सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में आपने जांच पड़ताल की है कि नहीं की है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जांच पड़ताल करने का, लिहाजा आप जांच पड़ताल के साथ बयान कीजिए। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब करना जानबूझ करके ऐसे लोगों के लिए वार्निंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 109 110 वगैरह में, मन कदबा अलैया मुतामिदन फलियदबु मकदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझ करके झूठी बात मेरी तरफ मंसूब की जिसको मैंने नहीं बयान की है तो उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जानबूझ करके झूठी बात मंसूब न करें, बल्कि जो सही हो, ऑथेंटिक हो, उसको बयान करें, और जो गलत हो उसके बारे में लोगों को आगाह करें, और इस तरह से उसको बयान करने से भी बचें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और किसी की भी बात हो उसकी बात की तहकीक करने की, जांच पड़ताल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि